स्टडी ऑफ ओडिया को समस्त को स्वागत। आज पढ़मा एनआरटीएस एग्जाम लगी सब्जेक्ट ऊपर होची मैथ जेनटा कि 9 क्लास छमान को लगी साहाय्य करिया वीडियो स्टार्ट करवार आगु गोटे रिक्वेस्ट है, जदि वीडियोटा भल लगबा ताहे लाइक कमेंट करबे, चैनल के सब्सक्राइब करबे। तो लेट नहीं कर वीडियोटा स्टार्ट करमा। प्रथम अध्याय सेट सेट क्लास 8 जे समस्ते पढ़ी थे। आम सेट जिते लिखसा सेट को आम बंधनी मध्य लिखा जाए कौन भी सेट हो ए सेट सपोज तार एलिमेंट यह कह जाए 1 2 3 4 5 आम गोटे सेट को बंधनी मध्य लिखा जाए कुटिल बंधनी मध्य आम सेट को लिखू कुटिल बंधनी मध्य यह हूँ गोटे सेट जहाँ अच्छी गोटे सेट एवं सेट भितर जहाँ अच्छी यह हूँ सेट रो गोटे गोटे उपादान 1 2 3 4 5 होची ए सेट रो गोटे गोटे उपादान। अनेक समय रे कथा प्रसंगर चाबी चाबी पेंथा छात्र दल गोरुपल ग्रुप होकी थाए ताको आमे कहू सेट कहा जाए। ताको कौनसी गोष्ठी बा समाहार को नेगरी सेट गठित हुए। एमती कि बासन सेट रो जो एलिमेंट अछि बा उपादान जो को ग्लास चामच प्लेट कप ता सब तार उपादान है किंतु गोटे समूह रे ताको कहा जाबो बासन सेट। सोफा सेट चौकी टेबुल इत्यादि तार एलिमेंट हो। क्रिकेट टीम खिलाड़ी माने हेबे से भीतर कैप्टेन हबो इत्यादि तार एलिमेंट हेबे। उदाहरण अच्छी ओडिशार जिला समूह ओडिशार जिला गोटे जो सेट हबो तार एलिमेंट हबो ओडिशार जिला जो जिला मान अच्छी तार तार एलिमेंट हेबे। गणन संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 असंख्य पर्यंत जीव सेटा तार एलिमेंट हेबो। सेट ओ यार उपादान कौनसी संज्ञा नहीं एवं सेट रो प्रवर्तक होउचंती जॉर्ज कैंटर। सेट रो प्रवर्तक हेउचंती जॉर्ज कैंटर। सेट रे दुईटी पद्धति थाए गोटे होची सूत्र पद्धति और गोटे होची तालिका पद्धति। तालिका पद्धति रे आमे एलिमेंट मान को लिखिता सूत्र पद्धति रे ता किछि सूत्र थाए जहा कि सूचना दिए तालिका पद्धति माने सूत्र को देखि आमे कहि परबा जे तालिका पद्धति केमिति हेबो। जहा कि आमे एठी देखंतु गोटे उदाहरण दउची प्रथम 5टी गणन संख्यार सेट गणन संख्या आरंभ हुए 1 रु तो 1 रु आमे जदि 5 पर्यंत लिखबा ताहले प्रथम 5टी ता गणन संख्या हेबे। तो यह है सूत्र पद्धति एवं सेट मध्य रे यह लिखा है कि यह है तालिका पद्धति। मन रखिबा उचित जे सेट को आमे जले तालिका पद्धति रे लिखबा किंबा सूत्र पद्धति रे लिखबा बंधनी देकी लिखबा कुटिल बंधनी रो व्यवहार करबा जते बेला आमे सेट को लिखिबा। सूत्र पद्धति होची या देखंतु x सच दैट x एक मौलिक संख्या जहा कि लेस देन 18 माने 18 रु कम संख्यक मौलिक संख्या लिखा जीवो। एठी जो अछि 2 3 5 7 11 13 17 17 पर्यंत अछि। तो x लेस देन इक्वल टू जदि 17 करबा ताहले मध्य एठी चलिबो। ठीक अछि। n होची गणन संख्या z होची पूर्ण संख्या गणन संख्या कहिले 1 रु आरंभ होय एवं ता जाय असंख्य पर्यंत। पूर्ण संख्या कहिले 0 मध्य हुए +1 एवं -1 मध्य होय थाए। पूर्ण संख्या क्षेत्र रे प्लस माइनस उभय को जाए। जदि 0 रु आरंभ करबा ताहले या हो जाए संप्रसारित स्वाभाविक संख्या कहा जाए ताको। सेट रो प्रकार भेद ससीम सेट और असीम सेट। ससीम सेट जहाँ सरी जाए थाए किछि पर्यंत गला परे जहाँ सरी जाए थाए कहि परिबा आमे जो सेट रो उपादान किछि जहाँ को आमे गणि पारो ताकू कहा जाए ससीम सेट और असीम जो सेट रो आमे उपादान गणि पारू ना जेमिति कि गणन संख्या आरंभ हो 1 रु जीव असंख्य पर्यंत तथा आइब असीम सेट असीम सरीब नाही। शून्य सेट कहले शून्य सेट इटा को फाय कहा जाए कौन कहा जाए ना फाय कहा जाए
ଏହା ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ ଚିହ୍ନ। ମାନେ ସେଟ୍ ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ରେ ଯଦି କୌଣସି ଉପାଦାନ ରହିବ ନାହିଁ ତାହାକୁ କୁହାଯିବା ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍। ଉପସେଟ୍, ଉପସେଟ୍ର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଏହା ଉପସେଟ୍, ଏହା ଉପସେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ସପୋଜ ଏ ର ଉପାଦାନ ଅଛି ଏଠି 1 2 3 ଏବଂ ବି ର ଉପାଦାନ ଅଛି 1 2 3 4 5। ତ ଆମେ ଏ ଉପସେଟ୍ ଆମେ ତାକୁ ବି ବୋଲି କହିପାରିବା, କାରଣ ଏ ର ସବୁ ଉପାଦାନ ଯାହା ଅଛି ତାହା ବି ରେ ଅଛି। 1 2 3 ଏବଂ 1 2 3 ଏ ର ସବୁ ଉପାଦାନ ବି ରେ ଅଛି, ବି ସେଟ୍ରେ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏହାକୁ ଏ ଉପସେଟ୍ ବି ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାପରେ ସମାନ ସେଟ୍, ସମାନ ସେଟ୍ ଅର୍ଥ କୌଣସି ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା ତ ଉଭୟ ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ସମାନ ହେଲେ ତାକୁ ସମାନ ସେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଏ ସମାନ ଏଠି 1 2 3 ଥାନ୍ତା ଏବଂ ବି ସମାନ ବି ଏଠି 1 2 3 ଥାନ୍ତା, ଉଭୟ ସମାନ ହେଇଯିବେ, ତ ଆମେ ତାକୁ ସମାନ ସେଟ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏଠି ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ ଅଛି, ଫାଏ ଲେଖିବା ଆମେ ତାକୁ ଫାଏ ହିସାବରେ ଲେଖିପାରିବା। ଉପସେଟ୍, ଯଦି କୌଣସି ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ସପୋଜ ଏ ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ବି ସେଟ୍ରେ ଅଛି ତ ଆମେ ତାକୁ ଏ ଉପସେଟ୍ ବି ଲେଖିପାରିବା। ଯଦି ବି ସେଟ୍ର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଏ ସେଟ୍ରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଉପସେଟ୍ ଏ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ଯଦି ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ର ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବି ଲେଖିପାରିବା, କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଲେଖିପାରିବା x element of A, this is equal to x element of B। ଯଦି ଏମିତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ତାହେଲେ ତାହା ଉଭୟ ଏ ଉପସେଟ୍ ବି ଏବଂ ବି ଉପସେଟ୍ ଏ ରେ ସେମାନେ ଆସିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଏହା ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା। ତାପରେ ସେଟ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେଟ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସଂଯୋଗ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ୟୁନିୟନ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ୟୁନିୟନ। ଆମେ ଏହା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ପଢିବା, ଯେତେବେଳେ ନମ୍ବର କରିବା ତାହେଲେ ସେଠି ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢିବା। ସଂଯୋଗ ମାନେ ହେଉଛି ୟୁନିୟନ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ୟୁନିୟନ, ମାନେ ଆମେ ଯୋଗ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ ଯୋଗ। ତାପରେ ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ, ସଂଯୋଗରେ ଆମେ ସପୋଜ ଏ ୟୁନିୟନ ବି ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା। ଏ ଉପାଦାନ ଏବଂ ବି ର ଉପାଦାନ ସବୁ ମିଶିଯିବ, ମିଶିଯିବ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ନୁହେଁ, ପ୍ଲସ୍ ନୁହେଁ। ସପୋଜ ଏ ର ଉପାଦାନ ହେଉଛି 1 2 3 ଏବଂ ବି ର ଉପାଦାନ ହେଉଛି 2 4 6। ତ ଆମେ ସବୁ ଉପାଦାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସବୁ ଉପାଦାନକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯଦି ୟୁନିୟନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏ ର ଉପାଦାନ 1 2 3 ତ 1 2 3 ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ ବି ର ଉପାଦାନ 2 4 6, 2 ଅଛି ଏଠି, ଏଠି ବି 2 ଅଛି, ତ ଆମେ ଡବଲ ରିପିଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତ ଏଠି କେବଳ 4 6 ହବ। ତ ଏ ଓ ବି କୁ ଯଦି ୟୁନିୟନ କରିବା ଏହି ଏକ୍ସାମ୍ପଲକୁ ନେଇ ତ 1 2 3 4 6 ତାର ଆନ୍ସର ଆସିବ। ଏହା ହେଉଛି ସଂଯୋଗ ବା ୟୁନିୟନ ଯାହା କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ କରିବା ଉଭୟକୁ, ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବେଲେ ଉଭୟ ସେଟ୍ରେ ଯାହା ସମାନ ଥାଏ, ଏ ସେଟ୍ରେ 2 ଅଛି ଓ ବି ସେଟ୍ରେ 2, ତ ଉଭୟ 2 2 ସମାନ ଅଛି କେବଳ, ତ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନରେ କେବଳ 2 ଆନ୍ସର ଆସିବ। ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ କୁହାଯାଏ ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତାପରେ ସଂଯୋଗର ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ କିଛି ଅଛି, ଏ ୟୁନିୟନ ବି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏ ହବ, ଏ ୟୁନିୟନ ବି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏ ୟୁନିୟନ ଏ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏ ହବ। ଠିକ ସେହିପରି ଯଦି ଏ ୟୁନିୟନ ଆମେ ଯଦି ଫାଏ କରିବା ତାହେଲେ ବି ଆନ୍ସର ଏକ ହବ, କାରଣ ଏ ର ଉପାଦାନ ଫାଏ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ୟୁନିୟନ କରିବା ତ ଏ ହିଁ ଆସିବ। ଏ ସବସେଟ୍ ବି, ଯଦି ଏ ସବସେଟ୍ ବି, ଏହାକୁ ଉପସେଟ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ହେଲେ ଏ ୟୁନିୟନ ବି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବି ହେବ, କାରଣ ଏ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ ବି ରେ ଅଛି, ତ ୟୁନିୟନ କଲେ ଆନ୍ସର ବି ହିଁ ଆସିବ। ଯଦି ଆମେ ଉଲ୍ଟା ଲେଖିବା, ବି ସବସେଟ୍ ଯଦି ଏ ଅଛି, ଯଦି ଉଭୟକୁ ୟୁନିୟନ କରିବା ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଏ ଆସିବ, କାରଣ ବି ର ସବୁ ଉପାଦାନ ଏ ରେ ଅଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁନିୟନ କରିବା ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଏ ଆସିବ। କାରଣ ୟୁନିୟନରେ ସବୁକୁ ଲେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, 2 ଥର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ।
ଏବେ ଯିବା ଛେଦର କିଛି ତଥ୍ୟ। ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଏ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏ ସମାନ ଅଛି ତ ଉପାଦାନ ସମାନ ଥିବେ, ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଫାଏ ସହିତ ଯଦି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ କରିବା କୌଣସି ବି ସେଟ୍କୁ ତ ଆନ୍ସର ଫାଏ ଆସିବ। ଫାଏ ମାନେ ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍। ତାପରେ ଏ ଉପସେଟ୍ ବି ହେଲେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ଆମର ଏ ହିଁ ଆସିବ ଆନ୍ସର। ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ବି ଉପସେଟ୍ ଏ ହେଲେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ କରିବା ଆନ୍ସର ବି ଆସିବ। ୟୁନିୟନରେ ଏହା ବି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଏ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନରେ ରିଭର୍ସ ହେଇଯିବ, ତାର ଉଲ୍ଟା ଏଠି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଅନ୍ତର କରିବା, ଅନ୍ତର ମାନେ ହେଉଛି ମାଇନସ୍, ଅନ୍ତର ହେଉଛି ମାଇନସ୍। ମାଇନସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସପୋଜ ଏ ର ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି 1 2 3 4 ଏବଂ ବି ର ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ 3 4। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ମାଇନସ୍ ବି କରିବା ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସମାନ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି ଉଭୟରେ। 3 4 3 4 ସମାନ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ରେ ଯାହା ବଳିଥିବ, ମାନେ ଏ ସେଟ୍ରେ ଯାହା ବଳିଥିବ ତାକୁ ଦେଖିବା। ତ 1 2 କେବଳ ବଳିଛି, ତ 1 2 ହିଁ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। ସପୋଜ ଏଠି ବି ମାଇନସ୍ ଏ କରାଯିବ, ବି ମାଇନସ୍ ଏ ମାନେ ବି ରୁ ଏ କୁ ମାଇନସ୍ କରାଯିବ, ବି ରୁ ଏ କୁ। ତ ଦେଖିବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମାନ ଜିନିଷ କୋଉଟା ଅଛି, 3 4 3 4 ସମାନ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ ଅଛି ବି, ତ ବି ରେ କିଛି ବଳିଛି ନା, କିଛି ବଳିନି, ତ ଏହା ହେଇଯିବ ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ ବା ଯାହାକୁ ଫାଏ କହିବା ଆମେ ଏମ୍ପ୍ଟି ସେଟ୍ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ ବା ଏମ୍ପ୍ଟି ସେଟ୍ ବା ଫାଏ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିବା। ତାପରେ ପଢିବା ଭେନ୍ ଚିତ୍ର, ଭେନ୍ ଡାୟାଗ୍ରାମ। ଭେନ୍ ଡାୟାଗ୍ରାମ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭେନ୍ ଚିତ୍ରର ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ କିଏ? ଜନ୍ ଭେନ୍। ତ ତାଙ୍କ ନାମ ଯୋଉ ଜନ୍ ଭେନ୍, ଭେନ୍କୁ ନେଇ ତାହା ଭେନ୍ ଚିତ୍ରରେ ହୋଇଛି। ଏ ସେଟ୍ ଅଛି ଏବିସି, ଏ ସେଟ୍ ଅଛି ଏବିସି। ଚିତ୍ର ନମ୍ବର 2 ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଏବଂ ବି, ଏ ଏବଂ ବି, ବି ର ଭିତରେ ଅଛି ଏ, ତ ଏ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ ବି ର ଭିତରେ ଆସୁଛି, ତ ଆମେ ତାକୁ ଏ ଉପସେଟ୍ ବି ବୋଲି ଲେଖିପାରିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି এই ଚିତ୍ରରେ ବି ର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଏ ରେ ଆସୁଛି, ବି ର ସବୁ ଉପାଦାନ ଯାହା ଅଛି ବି ର ଉପାଦାନ ଏତେ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏ ର ଉପାଦାନ ଏ ହଉଛି ଯୋଉ ବଡ ବୃତ୍ତ ଅଛି, ତ ଏ ର ଉପାଦାନ ବଡ ବୃତ୍ତ ଟୋଟାଲ ହବ। ତ ବି ର ସବୁ ଉପାଦାନ ଏ ରେ ଆସୁଛି, ଆମେ ଏହାକୁ ବି ଉପସେଟ୍ ଏ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ପାରିବା। ତାପରେ ସଂଯୋଗ ଛେଦ ତାକୁ ଦେଖିବା ଭେନ୍ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଭେନ୍ ଡାୟାଗ୍ରାମରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବା, ଭେନ୍ ଚିତ୍ରରେ କେମିତି ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଏ। ସପୋଜ ଆମ ପାଖରେ ଏ ର ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ଅଛି 1 2 3 4 5 ଏବଂ ବି ର ଉପାଦାନ ଅଛି 2 4 6 7। ଠିକ ଅଛି, ଏହା କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ସପୋଜ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଯଦି ଭେନ୍ ଚିତ୍ର କରିବା ତ ଭେନ୍ ଚିତ୍ରରେ ୟୁନିୟନ, ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ, ମାଇନସ୍ ସବୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିହେବ ଏକାଥରକେ। ଆମେ ଲେଖିବା ଟିକେ ଟେକ୍ଟିକ୍ସ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଅଣଛେଦି ହେବ ନା ପରସ୍ପର ଛେଦି। ଯଦି ଏଲିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମାନତା ଥାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 2 ଏବଂ 2 ସମାନ ଅଛି, 4 4 ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଛି। ତ ଏ ସେଟ୍ ଓ ବି ସେଟ୍ରେ ସମାନ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି ନା 2 4 2 4 ସମାନ ଅଛି। ଯେହେତୁ ସମାନ ଅଛି ତାହା ପରସ୍ପର ଛେଦି ହେବେ, ମାନେ ଭେନ୍ ଚିତ୍ର ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେ। ଯଦି ସମାନ ନଥିବ ତାହେଲେ ତାହା ଅଣଛେଦି ହେବ। ଅଣଛେଦି ମାନେ ଛେଦ କରିବେ ନାହିଁ। ସମାନ ଅଛି ତ ଏଠି ଭେନ୍ ଚିତ୍ର କ'ଣ ହେବ ନା ଛେଦ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏହି ବୃତ୍ତକୁ ଆମେ ଏ ଡାୟାଗ୍ରାମର ଏବଂ ଏହା ବି ସେଟ୍ର ସବୁ ଉପାଦାନକୁ ବୁଝେଇବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ସମାନ ଅଛି 2 4 2 4, ତ ସମାନଟାକୁ ଆମେ ମଝିରେ ଲେଖିବା, ଯୋଉ ଛେଦ କରି ସେ ଭିତରେ ଲେଖିବା। 2 4 କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ ସେଟ୍ ରହିଲା କ'ଣ 1 3 5, ତ ଏପଟେ 1 3 ଏବଂ 5। ଠିକ ସେହିପରି ବି ସେଟ୍ରେ ବାକି ତକ ଲେଖିବା 6 7 6 7। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭେନ୍ ଡାୟାଗ୍ରାମ। ଆନ୍ସର କରିବା ଏ ୟୁନିୟନ ବି। ଏ ୟୁନିୟନ ବି କଲେ କ'ଣ ହବ ନା ସବୁତକ ଲେଖିବା 1 2 3 4 5 6 7, ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଇଦେବା। ରହିବ 1 2 3 4 5 6 7। ଆମେ ଭେନ୍ ଚିତ୍ର କରିବା
ସବୁତକ ଲେଖିବା ମାନେ ଭେନ୍ ଚିତ୍ରରେ ଏମିତି ଦେଖାଯିବ। ଏ ୟୁନିୟନ ବି ମାନେ ହେଉଛି ସବୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ବି ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି କରିବା, ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ତମେ ବି କରିବା, ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ରେ ଆମେ ଯାହା ମଝି ଅଛି ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ତ ଆନ୍ସର ଆସିବ 2 ଏବଂ 4। ଠିକ ଅଛି। ସମାନକୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣା ପଡ଼ିବ 2 4 2 4 ଉଭୟ ଏ ଓ ବି ରେ ଅଛନ୍ତି। ତାର ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ହେବ 2 ଏବଂ 4। ତାପରେ କରିବା ଏ ମାଇନସ୍ ବି। ଏ ମାଇନସ୍ ବି ଯେତେବେଳେ କରିବା ପ୍ରଥମ ସାଇଡ୍ ହେଉଛି ଏ, ତମେ ଏ ର ଉପାଦାନକୁ ଲେଖିବା ଯାହା ଏ ର କେବଳ ଏ ମାନେ ଏତିକି ଉପାଦାନ ହବ, ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନକୁ ଆସିବନି 1 3 ଏବଂ 5 1 3 5। ଠିକ ସେହିପରି ଏହା କେବଳ ଏ ମାଇନସ୍ ବି କୁ ଲେଖା ହେବ। ଠିକ ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ବି ମାଇନସ୍ ଏ କରିବା, ବି ମାଇନସ୍ ଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ କେବଳ ଏହି ଉପାଦାନ ହେବ 6 ଏବଂ 7। ତାର ଆନ୍ସର ଆସିବ 6 ଏବଂ 7। ତ ଗୋଟିଏ ଭେନ୍ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ସବୁତକ ୟୁନିୟନ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ମାଇନସକୁ ବୁଝିପାରିବା। ଏବେ ଯିବା ଏକ୍ସରସାଇଜକୁ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଭେନ୍ ଚିତ୍ର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ଜନ୍ ଭେନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇକିରି ତାହା ଭେନ୍ ଚିତ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଭେନ୍ ଚିତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ବା ବୃତ୍ତାକାର କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସୂଚାଇଥାଏ। ଭେନ୍ ଚିତ୍ର ସବୁବେଳେ ବୃତ୍ତାକାର ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସୂଚାଇଥାଏ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣଛେଦି ସେଟ୍ ଯଦି ହବ ଅଣଛେଦି ତ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5। କୌଣସି ଅଣଛେଦି ସେଟ୍ ଯଦି ହଉଛି ତାହେଲେ ତାର ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଟି ସେଟ୍ ବା 5 ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏକ୍ସରସାଇଜ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର 1 ଅଛି ଏ ଉପସେଟ୍ ବି। ଯଦି ଏ ଉପସେଟ୍ ବି ଅଛି ତାହେଲେ ଏ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ ବି ରେ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ କରିବା ୟାକୁ, ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଯଦି କରିବା ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ ନା ଏ ଆସିବ। ପ୍ରଥମଟା ଆସିଯିବ ଆନ୍ସର ଏ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି। ଠିକ ସେହିପରି ନମ୍ବର 2 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବି ଉପସେଟ୍ ଏ ଅଛି, ବି ଉପସେଟ୍ ଏ ମାନେ ବି ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ ଏ ର ଉପାଦାନ ଅଛି। ତ ବେଶୀ ଉପାଦାନ ଅଛି ଏ ରେ, ବେଶୀ ଏମିତି ଏଠି ବେଶୀ ଉପାଦାନ ବି ରେ ଥିଲା, କମ ଉପାଦାନ ଅଛି ଏ ରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ କରିବା ତାହେଲେ ଏ ଆସିବ। ଠିକ ସେହିପରି ବି ଉପସେଟ୍ ଏ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ ୟୁନିୟନ କରିବା, ୟୁନିୟନ ବି କରିବା। ଏଠି କମ ଉପାଦାନ ଅଛି ଏ ରେ ବେଶୀ ଉପାଦାନ ଅଛି, ତ ୟୁନିୟନ ଯେତେବେଳେ କରିବା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ। ବେଶୀ ଯେହେତୁ ଉପାଦାନ ବେଶୀ ଥିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ। ସେଟ୍ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ସେଟ୍ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ଜର୍ଜ କେଣ୍ଟର। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ। ନମ୍ବର 3 ସରିଲା। ନମ୍ବର 4 ଏ ର ଉପାଦାନ ହେଉଛି 1 2 ଏବଂ ବି ର ଉପାଦାନ ହେଉଛି 3 4 5। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ କରିବା ଯଦି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଉପାଦାନ ଅଛି 1 ଏବଂ 2 ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ହେଉଛି 3 4 5, ଉଭୟ ସେଟ୍ରେ କିଛି ସମାନତା ନାହିଁ, କିଛି ସମାନତା ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟାକୁ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ କରିବା ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଆସିବ ଏମ୍ପ୍ଟି ସେଟ୍ ବା 5। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏବେ ଯିବା ନମ୍ବର 5। ନମ୍ବର 5 ଦେଖନ୍ତୁ x ହେଉଛି ପି ସେଟ୍ର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏବଂ x ହେଉଛି କ୍ୟୁ ସେଟ୍ର ଏଲିମେଣ୍ଟ। ତ ଉଭୟ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନରେ ଆସିବେ, ଉଭୟ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନରେ ଆସିବେ କାରଣ x ମଧ୍ୟ ପି ସେଟ୍ର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଓ x କ୍ୟୁ ସେଟ୍ର ଏଲିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ତ ଉଭୟ ଯେଉଁ ଆସିବେ ତାହା ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନରେ ଆସିବେ କାରଣ ଓ ଦେଇଛି ଓ ଓ। ଏଠି ଯେଉଁ ବା ଦେଇଛି 6 ନମ୍ବର କିମ୍ବା x ହେଉଛି r ସେଟ୍ର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପୁଣି x ହେଇପାରେ s ସେଟ୍ର ଏଲିମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଏହା ୟୁନିୟନରେ ଆସିବ s ୟୁନିୟନ r। ଯାହାକୁ ଆମେ ଯେହେତୁ କିମ୍ବା ଅଛି ଏହା କିମ୍ବା ତ ଏହା s ୟୁନିୟନ r ରେ ଆସିବ କିମ୍ବା r ୟୁନିୟନ s ଏଠି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଅପସନରେ ଅଛି s ୟୁନିୟନ r। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ। ନମ୍ବର 7 ଯଦି x ଏଲିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏ ର ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଡେଟ୍ x ଏଲିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବି ର, ତ ଏ ସବସେଟ୍ ଆମେ ଏହାକୁ ବି ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯଦି x ଏଲିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏ ର ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଡେଟ୍ x ଏଲିମେଣ୍ଟ ବି ର, ତ
तो आम ताकू ए सबसेट बी बोली कहि पारबा कारण ए रो प्रत्येक उपादान बी सेट रे अछि ए रो प्रत्येक उपादान बी सेट रे अछि सपोज एहा x element b implies that x is element of a ଯଦି क्वेश्चन एमती था ताहले बी सबसेट ए एठार आंसर होता किंतु क्वेश्चन अछि x एलिमेंट होची a रो दिस इंप्लाइज x एलिमेंट b रे होची तो तेणु a सबसेट b आंसर एटी आसी नंबर 8 को जिबा a सबसेट b हेले a यूनियन b समान s एटी देखंतु a सबसेट b माने a रो प्रत्येक उपादान b रे अछि ता अर्थ b रे बेसी उपादान तो चले यूनियन करबा ताहले b ही आसीबो जदि एटी इंटरसेक्शन थांता ताहले आंसर ए आसी थांता जदि हम एटा को इंटरसेक्शन करबा ताहले आंसर आसीबो ए किंतु यूनियन कोले आंसर आसीबो तारो बी सेट टी यूनियन कोले आंसर आसीबो तो ऑप्शन नंबर बी सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर बी यार सठिक उत्तर हेबो एबे जिबा नंबर 9 को नंबर 9 रे अछि x such that x square माने x स्क्वायर अछि जहा होछि -25 x स्क्वायर -25 जति करबा तो आंसर आसीबो 0 x स्क्वायर -25 इज इक्वल टू 0 तो हमें यहाँ को समीकरण हिसाब से लिखी x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 लिखि पारिबा जदि x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ताहले x इज इक्वल टू हे जिवो 25 रो रूट जहा की +-5 एवं -5 उभय तो आंसर हे जिवो 5 एवं -5 ऑप्शन नंबर डी यार सठिक उत्तर हेबो +-5 +5 रो आमे जदि स्क्वायर करबा ताले 25 आसीबो एवं -5 रो स्क्वायर कले मध्ये 25 आसीबो तेणु करी 25 रो रूट प्लस एवं माइनस उभय रे निया जिवो 5 ठीक अछि तो ऑप्शन नंबर डी यार सठिक उत्तर हेबो नंबर 10 बी ओ सी गोटिए साइड रे अछि मझी स्टार चिन्ह अछि तापर अछि ए बी सी तो देखंतु एटी जेउ भी उपादान अछि ताहा अन्य सेट रे अछि तो एही सेट हे जिवो यार सबसेट तो हम सबसेट चिन्ह व्यवहार करबा ऑप्शन नंबर डी यार सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन नंबर डी यार सठिक उत्तर हेबो नंबर 11 a इक्वल टू 1 2 3 4 हेले केउटी भूल अटे a इक्वल टू 1 2 3 4 अछि तो केउटी भूल देखंतु ऑप्शन नंबर ए अछि 3 एलिमेंट ऑफ a यस या राइट अछि कारण ए सेट रे 3 अछि तो 3 हेउछि एलिमेंट ए रो ठीक अछि या राइट अछि ऑप्शन नंबर बी को जिबा 5 इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ ए नॉट एलिमेंट माने टी गारो अछि तो यहा आइजबो भूल उत्तर टी तो हमको भूल उत्तर बाछिबार अछि तो ऑप्शन नंबर बी हेजिबो सठिक उत्तर एठारो कारण ए सेट रे 5 नाही ए सेट रे 5 नाही तो ठीक अछि यहा मध्ये ठीक अछि उक्ति अनुसार तापे देखबा सी को सी कहिछि 3 is element of a 3 is element of a तो भूल उत्तर होची सी भूल उत्तर होची सी 3 एठी देखंतु 3 को हमरो बंधनी मध्य रे देछि तो 3 गोटी एठी सेट हे गला एलिमेंट नुहे 3 गुटे सेट 3 सेटटा एलिमेंट नुहे सबसेट कहि परिबा एठी एलिमेंट अछि माने 11 नंबर सी हेउची भूल उत्तर तो हमको भूल उत्तर करिबार अछि तो ऑप्शन नंबर सी यार राइट आंसर हेबो जदि सी एलिमेंट ऑफ ए थांता तो यह राइट अछि जेमिति कि ऑप्शन नंबर ए रे थिला किंतु या गोटे सेट देछि सेट एलिमेंट नुहे सबसेट होई पारिबो एलिमेंट हेबो नाही तो ऑप्शन नंबर सी यार राइट आंसर हेजिबो एबे जेबा नंबर 12 को a इक्वल टू 013 ए सेट रे अछि 012 बी सेट रे अछि 45 जदि हम ताको यूनियन करबा जदि हम ताको यूनियन करबा ताहले 0 1 2 4 5 आंसर हबो जहा की ऑप्शन रे नाही तो ऑप्शन नंबर डी हे जिवो सठिक उत्तर कोन सठी नुहे एबे जिबा नंबर 13 को नंबर 13 ए रो उपादान होची ए बी रो उपादान होची बी सी ओ डी सी रो उपादान होची डी ई जदि हमें याकू
ए यूनियन बी एवं इंटरसेक्शन सी करवा। प्रथम ए यूनियन बी करवा, ए बी यूनियन बी सी डी, तो आंसर आसीबो ए बी सी डी ताकू इंटरसेक्शन करवा आमे सी सहित, सी अच्छी डी एवं ई, तो इंटरसेक्शन कले समान जिनस आसे, डी डी उभय समान अच्छी, तो आंसर केवल एथि डी हेबो। तो ऑप्शन नंबर सी सठिक उत्तर, ऑप्शन नंबर सी यार सठिक उत्तर हेबो। तो ये वीडियो रे आज पे एतिकी, आउ गोटे नुआ वीडियो देखा किसी नुआ शिखा सेट रो आउ बाकी तक नंबर आउ गोटे वीडियो रे करबा। यदि गोटे वीडियो रे करबा ताले लंबा हो वीडियो, आउ गोटे वीडियो रे सेट रो बाकी नंबर कवर करबा। तो वीडियो टी भल लगिले लाइक कमेंट करबे, चैनल के सब्सक्राइब करबे। थैंक यू।